SBI PY explanation inequalities ఇచ్చాడు. x square plus 9x plus 20 అంటే 4 into 5 కాబట్టి x is equal to -4, -5 these are the roots అండి. y square plus 7y plus 12 అంటే 3 into 4 కాబట్టి y is equal to -3, -4 these are the roots. Therefore ఇక్కడ 4 కామన్ గా ఉంది, -4, x less than or equal to y. Therefore the answer is first option, x less than or equal to y. Okay, next 32 28 into 100 అండి. 28 into 100 కాబట్టి దీన్ని 4 into 7 రాద్దాం. 4 into 7 దీన్ని 20 into 4 20 into 5 20 into 5. ఓకే, 20 into 5 మనకి ఎంత కావాలి? 115 రావాలి. 115 రావాలంటే 80, 4 20s, 7 5s are 35, 4 20s are 80, 7 5s are 35, 80 plus 35 115 సరిపోయింది. ఎస్, therefore x is equal to రూట్ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు 35/28 ఒకటి, 80/28 ఒకటి. 35/28 అంటే 5/4, 5/4 అంటే 1.25, 35/28 అంటే 5/4, 80/28, 80/28 అంటే క్యాన్సిలేషన్ 20/7, 20/7 అంటే 3 times పోదండి, 2 6/7, 2 6/7 అంటే 2.83, ఎస్ 2.83833 అలా వస్తుందండి. ఎస్, 921s 189, 30 రావాలంటే 9 into 21 కదండి. 9 into 30 ఎక్కడ, సారీ 9 into 21, మళ్ళీ 30 రావాలంటే ఇదే కదండి, 9 into 21. therefore y is equal to ఏమవుతుందంటే 9/9 1 and 21/9, 21/9 అంటే 7/3, 7/3 అంటే దట్ ఈస్ 2.3333. ఎస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం సో ఈ 1.25 లై బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఓకే, సో therefore the relationship between cannot be established between x and y. next one 6/28, 28/6 కావాలి మనకి. 28/6 అంటే 34 అంటే 6 into 28 అంతే కదండి. 28 plus 6 is 34. okay, therefore x is equal to 6/6 -1, 28/6, 28/6 అంటే 2 cancellation, 14/3, 14/3 అంటే వాల్యూ 315 అయితే 4.666, therefore -4.666. 9 into 192, 9 into 192 అండి, 9 into 192, సో 84 రావాలి మనకి. 9 అంటే 3 into 3 రాద్దాం, 192 అంటే 16 12s రాస్తే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 48, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 36, 48 plus 36 84. yes, therefore y is equal to 48/9, 36/9 అంటే -4 and 48/9 అంటే 5/1/3 -5.333. these are the roots. therefore ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ -4.666 రెండింటి మధ్యలో ఉంది. therefore the relationship between cannot be established between x and y. next 34 చూస్తే 10 into 35 అండి, 10 into 35, సో 350 39 రావాలంటే 25 14s are 350, 25 plus 14 39. yes, therefore x is equal to 14/10 అంటే -1.4, 25/10 -2.5. these are the roots. 245 90 కి 10 into 9 రాయొచ్చండి. y is equal to -4.5 -5. these are the roots. therefore ఇక్కడ చూస్తే x greater than y, the relation is x greater than y, third option. next చూస్తే 24 into 108 తీసుకున్నప్పుడు ఇది 4 into 6, ఇది 9 into 12. ఓకే, ఇప్పుడు మనకేం కావాలండి? 36/72 సార్, 36 into 72 అయితే ప్రొడక్ట్ సరిపోయింది. 4 9s are 36, 6 12s are 72, 36 plus 72 108. yes, therefore x is equal to 36/24 1.5, 72/24 3. these are the roots.
ఇక్కడ 4 6 ఆర్ 24, 24 కి 10 రావాలంటే మళ్ళీ 4 into 6 నే 4 into 6. So therefore y is equal to 4 by 4 1, 6 by 4 1.5. Therefore x greater than or equal to y. This is the relation. X greater than or equal to y. Second option is the answer. Next one. Study the following table carefully to answer the given questions. Number of students studying in different disciplines from different institutes. Study the following table carefully to answer the given questions. Number of students studying in different disciplines from different institutes in 2010. Okay, yes. Study the following table carefully to answer the question. Number of students studying in different disciplines from different institutes 2010. Institutes A, B, C, D, E, F, G. There are 7 institutes. Disciplines arts, science, commerce, engineering, paramedical and architecture. Okay, questions chuddam directly. Out of the students studying in Institute C in commerce discipline, 12% dropped out and they did not appear the exam. While out of the students studying in Institute E, ముందు సి చూసేద్దాం. సి చూస్తే ఏ డిపార్ట్మెంట్ చెప్తున్నాడు చూడండి, డ్రాప్డ్ అవుట్ కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్, కామర్స్ డిసిప్లిన్ సి కామర్స్ డిసిప్లిన్ 540లో 12% డ్రాప్డ్ అట, 12% డ్రాప్డ్. అలాగే స్టడింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ ఇన్ సైన్స్ డిసిప్లిన్ 8% డ్రాప్డ్ అవుట్. వాట్ ఈస్ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ ద డ్రాప్ అవుట్స్ ఫ్రమ్ కామర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అంటే రేషియో ఎప్పుడైతే అడిగాడో ఇక్కడ 540 అండి, 540లో డ్రాప్ అవుట్ ఎంతమంది అంటే 12%. అలాగే ఇక్కడ ఈ మాట్లాడుతున్నాడు ఈలో సైన్స్ అంటే 560లో సైన్స్ ఎంత డ్రాప్ అయ్యారంటే దట్ ఈస్ 8%. ఇది మాట్లాడుతున్నాడు. రేషియో తీసుకుంటే 4 క్యాన్సిలేషన్ 2 times, ఇక్కడ 3 times అండి. 0 గెట్ క్యాన్సల్. ఈ 2 క్యాన్సిలేషన్ 54లో 27. 27 3s are 81, 81:56. Therefore the ratio is 81:56. Third option is the answer. Third option is 37. Total number of students studying arts from institute B, C, D together is what percentage of the total number of students studying engineering from these 3 institutes together? Yes. B, C, D మాట్లాడుతున్నాడు. B, C, D arts. B, C, D arts అంటే 580, 620, 1200, 1200, 1720 అండి. ఇది 20 యాడ్ చేస్తే yes 1200 plus 520, 1720. 1720 is what percentage of the 1720? BCD engineering చూడండి, BCD engineering చూస్తే 120, 360, 360. BCD అంటే 120, 240, 360, 360, 560, 570. 570 into 100. ఇది వాడు అడుగుతున్నాడు. సో ఓకే, 0 గెట్ క్యాన్సిల్. 3 57తో డివైడ్ చేద్దాం. 17200 డివైడ్ చేస్తే 3 times 171. 53s are 150, 7 3s are 21, 171. Therefore 1 మిగిలింది. 100 అంటే ఎస్ 0 అంటే ఫస్ట్ పోదు కాబట్టి 100లో 2 times పోదు కాబట్టి 1 time. Then answer is 301.75. Fourth option is the answer. Therefore the answer is 301. 3 times ఉంది కాబట్టి 75. That is the answer. Third option is the answer. 38. Number of students studying paramedical from Institute F. Paramedical Institute F 230. Approximately what percentage of the total number of students studying paramedical from all the institutes together? 230 is what percentage of all అని అడుగుతున్నాడు అండి. 230 మిగతా టోటల్ చేద్దాం ఇప్పుడు. 120, 180, 300, 520, 520, 720, 745, 745, 945, 985, 985 plus 470, 985 plus 470. Therefore 5, 15, 1, 1455.
సో అంటే ఇప్పుడు దేంట్లో కట్టాలండి 1455 లో కట్టాలి ఇంటూ 100 చేస్తే దట్ గివ్స్ ద పర్సంటేజ్. ఓకే, దీంట్లో 145 ఎంత పర్సెంట్ అండి? 145 10% అండి, 145.5. 290 అయితే కనుక 20% వస్తుంది, అంటే ఇది అప్రాక్సిమేట్ గా 16% వస్తుందండి, 16%. Therefore the answer is 16%. ఓకే, 16% is the answer, third option. Next, 39. What is the difference between the average number of students studying arts, commerce, architecture from the Institute B? Institute B, arts, ఏమేమి అడిగాడు? ఆర్ట్స్, కామర్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ బి, కామర్స్ 620, 580, 1205 అండి, 1205, 165, 1200, 1370 అండి, 1370. What is the difference between the average number of students studying arts, commerce and architecture from Institute B? Arts, commerce kada, yes, అది 425, 580, 425, 580, 425 అంటే 580, 420, 1000, 1005, 1005 plus 165, 1170, 1170. And the average number of students studying engineering, paramedical and architecture from Institute G. Institute G, engineering, paramedical and ఈ మూడు యాడ్ చేయాలి. ఈ మూడు యాడ్ చేస్తే 470, 8550, 750, 750, 750. So what is the difference అంటున్నాడు? డిఫరెన్స్ అంటే ఇది 420 is the difference. Therefore the difference is 420. 420, third option is the answer. Next, what is the difference between the students studying science, commerce from all the institutes together? Science, commerce difference మాట్లాడుతున్నాడు. సైన్స్, కామర్స్ డిఫరెన్స్ మాట్లాడినప్పుడు ఇక్కడ సైన్స్ ఎక్కువ ఉంటే సైన్స్, కామర్స్ ఎక్కువ ఉంటే కామర్స్ కదా. దీనికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో చూడండి. సైన్స్ ఎక్కువ ఉంది, ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏలో సైన్స్ ఎక్కువ ఉంది. ఎంత ఎక్కువ ఉందంటే ఇక్కడ దట్ ఈస్ 140 మోర్. ఎస్, 140 మోర్, 140 మోర్. తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇదే ఎక్కువ ఉంది, 200 మోర్ సైన్స్. ఇక్కడ కంటే ఇది ఎక్కువ ఉంది, దట్ ఈస్ 110 మోర్, 110. తర్వాత ఇక్కడ కంటే ఇక్కడ 80 మోర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కంటే ఇది ఎక్కువ ఉంది, ఇది సారీ 20, ఇది 40 ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ కంటే ఇక్కడ 5 ఎక్కువ ఉంది. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? అంటే ఇప్పుడు 60 కదా, ఇది 60. ఈ 60 తీసేస్తే 85లో 60 తీసేస్తే ఇప్పుడు 140, 250, 450 ప్లస్ 60 తీసేస్తే 25, 475. Therefore the answer is 475, first option. 475 first option. నెక్స్ట్ అనాలిసిస్ అండి, అది కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ వన్, స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ పై చార్ట్స్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్, టోటల్ నెంబర్ is 1600. Distribution of male employees in various organization, total number is 900. Direct question వెళ్ళిపోదాం. Number of male employees working in operation department is approximately what percentage of the total number of employees in this department? Male employees operation department 15% ఉంది. 15% దేంట్లో అంటే 900లో 135, 15 9s 135. ఇక్కడ ఆపరేషన్ 16%, 16 సార్ 256, అంటే 256లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ ఇన్ ఆపరేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అప్రాక్సిమేట్లీ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటూ 100 చేస్తే దట్ గివ్స్ ద పర్సెంటేజ్. 16 16s 256, 15 9s ఆర్ 135. ఇప్పుడు ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 25 5s ఆర్ 125. 125 కంటే ఎక్కువే ఉంది కాబట్టి ఇది అరౌండ్ 57-58% వస్తుందండి. 57 ఉంది, 58 ఉంది. ఒకసారి చూద్దాం, క్యాన్సిలేషన్ చూస్తే క్యాన్సిలేషన్ 256 into 13500 పెట్టేద్దామండి. 256 కాబట్టి ఇక్కడ 5 times క్యాన్సిల్ చేస్తే 255 ఆర్ 1250, 6 5 ఆర్ 30, 1280 తీస్తే 150 నుంచి 70, 700లో 3 times పోదు, 700లో 3 times పోదు కాబట్టి 2 times 2 point something వస్తుంది.
Therefore 53%, approximately 53%. Therefore fifth option is the answer. Fifth option is the answer. Next one. What is the ratio between the male employees working in HR department and the number of female employees working in administration department respectively? Male employees working in HR ఇక్కడ చూస్తే 11%, 11 into 9. Okay. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిమేల్ ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇక్కడ చూస్తే 15 16 240 లోంచి 15 9s 135 తీస్తే 105 అంటే 99:105 వచ్చిందండి అంటే 33:35. therefore the answer is 33:35. fifth option is the answer. Fifth option. Out of the total female employees, what percentage are working in Rajbhasha department? Female employees లో రాజభాష డిపార్ట్మెంట్. ఫిమేల్ ఎంప్లాయీస్ అంటే 1600 - 900 700. రాజభాష కావాలి. రాజభాష అంటే ఇక్కడ 5% 80 అండి. 5% 80. ఇక్కడ రాజభాష 4%, 4 9s are 36. 4 9s are 36. పోతే 44 ఫిమేల్. 44 ఫిమేల్ అవుట్ ఆఫ్ 700 into 100. Therefore 7 ఎన్నిసార్లు పోతుందండి? 6 times 6 2/7%. Therefore the answer is 6 2/7. Fifth option is the answer. 44. Out of the total number of employees in finance department, what percentage of the employees in department are female? Finance department లో ఎంత పర్సెంట్ ఫిమేల్ అని అడుగుతున్నాడు వాడు. ఓకే, మేల్ చూడండి. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ మేల్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే 19 9s. 19 9s are 171. ఇక్కడ ఫైనాన్స్ 18 16s are 288. అక్కడ 171 తీసేస్తే 7. ఇక్కడ ఇది టోటల్ అండి, ఇది మేల్ అండి, ఇది ఫీమేల్ అండి. therefore 117. Out of the total number of employees in finance department, what percentage of the employees in department are female? ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ టోటల్ 288 లో ఫిమేల్ 117/288 into 100. So 117/288 into 100. క్యాన్సిలేషన్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి 9 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ 32 times 9, ఇక్కడ 9 13 times అంటే 1300/32 వచ్చింది. 1300/32. 32 128 లో 4 times అండి. 128 20 మిగిలింది. 20 మిగిలితే 40 5/8. 45/8 అంటే అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ 41%. therefore the answer is approximately 41%. third option. Next, by how much is the number of male employees working in legal department more than the number of female employees working in that department? Male employees working in legal department male employees 12%, 12 9s are 108. By how much is the male employees working in labor department more than the female employees? Legal department ఇక్కడ ఎంత ఉందండి? 11 అంటే 176. 176 లోంచి 108 తీస్తే 68. హౌ మచ్ మోర్ అన్నాడు. ఇది మేల్ అండి, ఇది ఫిమేల్ అండి. మేల్ కి ఫిమేల్ కి డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు అండి వాడు. మేల్ కి ఫిమేల్ కి డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. మేల్ ఫిమేల్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే 108 - 68 40 is the difference. therefore fifth option is the answer. Answer is fifth option. Next, another analysis అండి. Another analysis. Study the following graph carefully. Line graph. Study the following graph carefully to answer the question. Income and expenditure of 6 companies amount in lakhs of rupees in 2011. So చాలా క్లియర్ గా ఉందండి టేబుల్ అయితే. ఇన్కమ్ వైట్ తో రిప్రజెంట్ చేశాడు, ఎక్స్పెండిచర్ బ్లాక్ తో రిప్రజెంట్ చేశాడండి. దెన్ if the total expenditure of company D in 2010 was 2 crores, which is 80% of its income in the same year, okay, then what percentage rise or fall in its income 2010 to 2011? If the total expenditure of the company D in 2010 was 2 crores 2010 లో, that is the expenditure, which is 80% of its income. Income లో 80% అంటే income 2,50,000 అనా? Yes, exactly. Which is 80% అంటున్నాడు. 80% 2 lakhs అటండి. 80% 2 lakhs అని చెప్తున్నాడంటే 80% 2 lakhs అని చెప్తున్నాడంటే 100% చెప్పొచ్చు మనం. See, 4:5 ratio. 450,000, 550,000, 2,50,000. This is the income. This is the income in 2010. But ఇప్పుడు 2011 లో D income ఎంత చూడండి.
సో దెన్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, వాట్ వాస్ ద పర్సంటేజ్ రైజ్ ఫాల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ 2010 to 11? డి ఇన్కమ్ ఎంత ఉందంటే 350 ఉంది. 350. సార్ 250 నుంచి 350, 2,50,000 నుంచి 3,50,000 పెరిగింది అంటే 1 lakh పెరిగిందండి. 1 lakh అవుట్ ఆఫ్ 250, 1 lakh అవుట్ ఆఫ్ 250 క్యాల్కులేట్ చేయాలి, ఇంటూ 100 చేస్తే దట్ గివ్స్ ద పర్సంటేజ్. therefore 50 2 times 5 times 2 times 5 times 250 అంటే 40% rise. therefore the answer is 40% rise. Second option is the answer. Second option. Next 47. 47, if the average income of all the companies together in 2012 are estimated to be 4.5 crores. Average income of all the companies together in 2012 are estimated to be 4.5 crores. By what percentage the income of all the companies together can be estimated in increase from 11 to 12? So okay, 4.5 crores ఎప్పుడండి 2012 లో, 11 లో ఇన్కమ్ చూద్దాం. 250, 300, 550, 550, 750, 750 ప్లస్ 350, 1100, 1500, 15, 1950 అండి. 1950. If the average income of all the companies together in 2012 are estimated to be 4.5 crores, then what percentage the income of all the companies together can be estimated increase 11 to 12? Income ఇక్కడ 250, 300, 550, 750, 750, 1100, 1500, 1950. 1950 lakhs. 1950 lakhs అంటున్నాడండి. 1950 lakhs అంటే that is 19.5 crores. యావరేజ్ ఇది, ఎస్. యావరేజ్ 4.5 అయితే 4.5 ఇక్కడ 1950 వచ్చింది మనకి. 1950 ఇక్కడ 4.5 ఇంటూ ఎన్ని కంపెనీస్ అండి? 1 2 3 4 5 6 6 4.5 అంటే ఇది ఎంత అవుతుందంటే 6 ఇంటూ 4.5 3 9s 27, 2700 అవుతుంది. అంటే ఎంత పెరిగినట్టు అంటే 750 ఇంక్రీజ్డ్. 750 ఇంక్రీజ్ దేని మీద క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే 1950 మీద క్యాల్కులేట్ చేయాలి, ఇంటూ 100 చేస్తే దట్ గివ్స్ ద పర్సంటేజ్. therefore 0 get cancel, 15 cancellation ఇక్కడ 5 times, 15 cancellation 13 times. therefore 500 by 13, 500 by 13 అంటే 13 3s are 39, 13 3s are 39 పోతే 11, 110, 110 లో 8 times 104, 6 by 13, 38 by 6 by 13 అండి. 38 6 by 13 అంటే మనకి ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి మళ్ళీ. 6 60, 60 లో 4 times అంటే 38.46, that is the answer. Third option is the answer, 38.46. 48, if the profit earned is equal to the income minus expenditure, what is the profit percentage earned by company C in 2011? 2011 లో C ప్రాఫిట్ అడుగుతున్నాడండి. ఇక్కడ 150 expenditure, 200 income అంటే 50 is the profit out of 250, out of 150 into 100 చేస్తే 1/5, 1/3 అంటే 33 1/3%. therefore 33 1/3%, first option is the answer. 49, by what percent is the expenditure of company E more than the expenditure of company A? E expenditure ఎంత ఉందో చూడండి, 350, A expenditure 200, 150 more అంటే 75% more, 75% more, fourth option. So E expenditure 350, A expenditure 200, so 150 more, 150 more on 200, 75%. Next 50. So what is the respective ratio between the average income of all the companies together, average expenditure of all the companies together? మొత్తం మనకి ఇన్కమ్స్ అన్ని కలిపితే 1950 వచ్చిందండి. అలాగే ఎక్స్పెండిచర్ కలుపుదాం. ఎక్స్పెండిచర్ అయితే కలిపితే 200, 450, 600, 600, 850, 850, 700, 850, 700 అంటే 1550. therefore zeros get cancelled. ఇది 39:31. therefore 39:31. 39:31, third option is the answer. therefore the answer is third option. Next 51. 51 కేస్లెట్ అండి. 51 to కేస్లెట్ ఇచ్చాడు. కేస్లెట్ చూడండి ఒకసారి. This question is based on the given data below.
Study it carefully and answer the given questions. In a group of 80 students, each one is taking tuition in at least one subject out of math, science, in English and Sanskrit. 12 point, total 80 అండి, దాంట్లో 12.5% అంటున్నాడు. 12.5% అంటే 1/8 of 80 10 అండి. 10 students take tuition in only science. Only science చెప్తున్నాడు 10 members. And 15% of the students, 15% is students maths, only maths చెప్తున్నాడు, that is 12. And 10% of the students take tuition in only English. 10% అంటే 8 అండి, English 8. Next, 5% of the student takes Sanskrit. ఇది science అండి, Sanskrit 5% అంటే 4. 16 students take tuition in only maths and science. Maths, science 16. 7 students take tuition only maths and English. Maths and English 7. 9 students take tuition only in science and English. Science and English 9 students. Next, 3 students take tuition in maths and Sanskrit. Maths and Sanskrit చెప్తున్నాడండి, 3 students. And 4 students take tuition in only Sanskrit and English. Sanskrit and English. English and Sanskrit ఎంతమంది? 4 students. And 4 students take tuition in only maths and science, English. Maths, science and English ఎంతమంది? 4 students. Yeah, 4 students. Next ఏమంటున్నాడు? And the remaining student take tuition in all the subjects. All the 4 subjects remaining అంటున్నాడు. All the 4 subjects 3 వచ్చినట్టున్నారు. మొత్తం టోటల్ చేస్తే 80 సరిపోవాలి. 10 plus 12 22, 22 plus 8 30, 30 plus 2 కలిపితే 16 plus 4 20, 50, 57, 66, 70, 73, 77, 80 సరిపోయింది. సో దట్ ఈస్ ద టేబుల్ అండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం రండి, క్వశ్చన్ వైజ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ టేకింగ్ ట్యూషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ సైన్స్ రెస్పెక్టివ్లీ? ఇంగ్లీష్ అండ్ సైన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఇంగ్లీష్ అండ్ సైన్స్. ఇంగ్లీష్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ 8, ఇంగ్లీష్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో అన్ని కలుపుకోవాలి. ఇంగ్లీష్ 8, ఇంగ్లీష్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంది 7, 15, 15 plus 9 24, 24 plus ఈ 3 ఉన్నాయి, 24 plus 11 35. సైన్స్ చూడండి, సైన్స్ 10, 10, 16, 26, 26 plus 9 35, 35 plus 7 42. Therefore ratio అడుగుతున్నాడు. Ratio is 5:6. English and science 5:6 is the ratio. Fifth option 52. So what is the difference between the number of students taking tuition in English and Sanskrit? English and Sanskrit difference అడుగుతున్నాడు. English and Sanskrit. English already 35 members వచ్చింది, అంటే Sanskrit చూడాలి. Sanskrit ఇక్కడ 4 ఉందండి, 4 ఇక్కడ Sanskritలు ఉన్నాయి. Sanskrit ఇక్కడ ఉంది 4, 3, 7 plus 4 11, 11 plus 14, 35 minus 14 అండి, that is 21. Therefore the answer is 21. Fourth option is the answer. How many students take tuition in maths? Maths అడుగుతున్నాడు అండి. Maths చూస్తే 12 plus 16 28, 28 plus 7 35, 35 plus 3 38, 38 plus 7 45 and 45. First option is the answer. How many students take tuition both in maths or English but not in science and Sanskrit? Maths or English but not in science and Sanskrit అంటున్నాడు. Maths or English చూడాలి మనం. Maths or English. Maths ఇక్కడ 12, English 8, సైన్స్ అండ్ సాంస్క్రిట్ కాకుండా చూసుకోవాలి. ఇక్కడ 20 అండి, 20. నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే కావాలి. మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ 7, 27. ఓకే 27. ఇక్కడ మ్యాథ్స్ ఇదిగోండి, ఇది మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్. ఇది సైన్స్ కానీ సాంస్క్రిట్ కానీ అని కలవకూడదు, సైన్స్ కలిసింది ఇక్కడ. ఇక్కడ సైన్స్ ఇంగ్లీష్తో సాంస్క్రిట్ కలిసింది.
మిగతా ఏం కలవకూడదు అంటే 27 is the answer. Therefore 27 fourth option is the answer. Next, how many students do not take tuition in science? Science లో తీసుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది? మొత్తం 80 అండి. 80లో సైన్స్ తీసుకునే వాళ్ళు 42. Therefore and 38 does not take science. Therefore the fourth option is the answer. Next 56. So complete అయింది అది. Data sufficiency చూడండి. Data sufficiency. What are Radhika's mark in history? What are Radhika's marks in history? Historyలో మార్క్స్ ఎన్ని అని అడుగుతున్నాడు. హిస్టరీలో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, Radhika's total marks in history, geography and science together is 350. మూడు సబ్జెక్టులు మార్కు ఇస్తే హిస్టరీ చెప్పలేం, వన్ alone is not sufficient. Radhika's average marks in history and geography చెప్తున్నాడు. Average marks in history and geography is రెండు కలిపితే 250. థర్డ్ స్టేట్మెంట్, Radhika's average marks in geography and science. Geography and science అంటే యావరేజ్ తీసుకుంటే geography and science యావరేజ్ తీసుకుంటే 230 అవుతుంది. టోటల్ యావరేజ్ 115 కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఏముందో చూడండి, హిస్టరీ జాగ్రఫీ సైన్స్ ఉంది, ఇక్కడ జాగ్రఫీ సైన్స్ ఉంది, దీంట్లోంచి తీసేస్తే హిస్టరీ మార్కులు వచ్చేస్తాయి. Therefore 120 అని చెప్పొచ్చు. Therefore the question can be answered by only 1 and 3. Only 1 and 3 ఎక్కడ ఉందో చూడండి. Second option is the answer. Second option 57. So what is Ramakant's present days? Ratio between the present days of Ramakant and Rajesh is 3:4. Ratio is the age రాదు. 1 alone is not 7. Some of the present days of Ramakant and Rajesh is 35. Yes. వాళ్ళిద్దరి యొక్క ఏజెస్ రేషియో ఇచ్చాడు, ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరి యొక్క సమ్ ఇచ్చాడు, రెండు కలిపితే రమాకాంత్ ప్రజెంట్ డేస్ చెప్పొచ్చు. బోత్ 1 and 2. 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, but together is sufficient. Difference between the present days of Ramakant and Rajesh is 5. ఇప్పుడు ఏం చూడండి, రమాకాంత్ ఏజ్ కావాలి మీకు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో రమాకాంత్ అండ్ రాజేష్ రేషియో ఇచ్చాడు 3:4. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో సమ్ ఇచ్చాడు, రమాకాంత్ అండ్ రాజేష్ టుగెదర్ 35 అని. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ లో డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాడు. డిఫరెన్స్ అన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరు పెద్దవాళ్ళో తెలియాలి. రమాకాంత్ పెద్దవాడా, రమాకాంత్ మైనస్ రాజేషా, లేదా రాజేష్ మైనస్ రమాకాంత్ అనేది తెలియాలి. ఈ డిఫరెన్స్ చెప్పాడు, ఇది కానీ 5 అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు మనం చూస్తేనండి, ఈ రెండు తీసుకుంటే డెఫినెట్ గా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఈ రెండు తీసుకుని వస్తుంది కదండి, ఎందుకంటే రేషియోలో రమాకాంత్ చిన్నవాడు రాజేష్ పెద్దవాడు అని తెలుస్తుంది కాబట్టి రేషియోలో అంటే 1 and 2 ఆన్సర్ వస్తుంది, 1 and 3 ఆన్సర్ వస్తుంది. కానీ ఈ రెండు తీసుకున్నప్పుడు సో సಮೇషన్ a + b = 35, a - b = a - b నా b - a నా తీసుకోవాల్సి తెలియదు. అంటే 2 and 3 నుంచి ఆన్సర్ రాదండి. 2 and 3 నుంచి ఆన్సర్ రాదు కాబట్టి ఓన్లీ either only 1 and 2, either only 1 and 2 or only 1 and 3. Yes, first option is the answer. First option is the answer. 58. What is the area of the parallelogram? What is the area of the parallelogram? Parallelogram area అడుగుతున్నాడండి. Parallelogram ఎలా ఉంటుంది? Parallelogram area కావాలా? Parallelogram area కావాలి. What is the area of the parallelogram? సో ఏరియా ఆఫ్ ద ప్యారలలోగ్రామ్ కావాలంటే బేస్ అండ్ హైట్ కావాలి. బేస్ అండ్ హైట్ ఉంటే ఏరియా ఆఫ్ ద ప్యారలలోగ్రామ్ ఫార్ములా బేస్ అండ్ హైట్ కాబట్టి వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, రేషియో బిట్వీన్ ద బేస్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద ప్యారలలోగ్రామ్, బేస్ హైట్ ప్యారలలోగ్రామ్ రేషియో ఇచ్చాడు 7:5. ఓన్లీ రేషియో అంటే రాదు, 1 alone is not sufficient. Perimeter of the parallelogram is 48 while base is double in the length of the adjacent side. Okay, 48 పెరిమీటర్ అని చెప్తున్నాడు, వైల్ బేస్ ఈస్ డబుల్ ఇన్ లెంత్ ఆఫ్ ద అడ్జసెంట్ సైడ్, పక్క సైడ్ కంటే బేస్ పెద్దదని చెప్తున్నాడు. సో అంటే ఇప్పుడు ప్యారలల్ పెరిమీటర్ అంటే 2 of బేస్ ఇంటూ టూ ఆఫ్ a + b అండి. ఇది ఏ అనుకుంటే కనుక 2 of a + b చెప్తున్నాడు. 2 of a + b = 48 అంటే a + b = 24. a + b 24 అవుతూ ఇది డబుల్ అవ్వాలంటే, దీనికి డబుల్ అవ్వాలంటే అంటే ఇది ఎంత ఉండాలండి, అప్పుడు ఇది 8 ఉండాలి, ఇది 16 ఉండాలి. 8 + 16 అంటే a = adjacent side a = 8 and base b = 16. 24, 2 of a + b = 48. సో దెన్ ఎప్పుడైతే మనకి ఈ రెండింటి నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది చూడండి, బేస్ వచ్చింది 16 అని, బేస్ 16 అని వచ్చి అంటే బేస్ అండ్ హైట్ రేషియో ఉంటే హైట్ కూడా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఏరియా కట్టొచ్చు కదండి. దేర్ఫోర్ 1 and 2 నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది. 1 and 2 నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓన్లీ 1 and 2 కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి, ఓన్లీ 1 and 2. అండ్ నెక్స్ట్ ఎనీ 2 of the 3 స్టేట్మెంట్స్ కూడా చెక్ చేయాలి కాబట్టి థర్డ్ స్టేట్మెంట్ చూడాలి. ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్మాలర్ డయాగ్నల్ ఈజ్ 12. స్మాలర్ డయాగ్నల్, ఒక డయాగ్నల్ యొక్క లెంత్ చెప్తున్నాడు. లెంత్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్ d = 12 అని చెప్తున్నాడు ఒక డయాగ్నల్.
అంటే ఇప్పుడు ఈ సైడ్ 8, ఈ సైడ్ 16, ఈ సైడ్ 12 తెలిస్తే అంటే ఈ రెండింటి నుంచి కూడా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందండి. ఎందుకంటే ఈ పెరిమీటర్ ఏదైతే చెప్పాడో అప్పుడు మనకి ఎడ్జసెంట్ సైడ్ బేస్ తెలిసిపోయి ఈ డయాగనల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఆల్ ద 3 sides తో ట్రయాంగిల్ ఏరియా వస్తుంది. ట్రయాంగిల్ ఏరియాని డబుల్ చేస్తే పారలగ్రామ్ ఏరియా వస్తుంది. అంటే ఈ 2 నుంచి కూడా ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే ఆన్సర్ మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే 1 and 2 నుంచి వస్తుంది, 2 and 3 నుంచి వస్తుంది. 3 and 1 నుంచి వస్తుందా అంటే డయాగనల్ లెంత్ ఇచ్చి బేస్ హైట్ రేషియో ఇచ్చినంత మాత్రాన్ని మనం చెప్పలేమండి. అంటే 1 and 3 నుంచి మాత్రం రాదు. దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి? 1 and 2 ఆర్ 2 and 3. 2 and 3 అసలు ఉందా ఇక్కడ? ఎనీ ఆఫ్ ద 3 స్టేట్మెంట్స్, ఎనీ 2 ఆఫ్ ద 3 స్టేట్మెంట్స్ అవదండి. ఎందుకంటే 1 and 3 నుంచి ఆన్సర్ రావట్లా, 1 and 3 నుంచి ఆన్సర్ రావట్లేదు. కాబట్టి ఎనీ 2 ఆఫ్ ద 3 స్టేట్మెంట్స్ కాదు. కాబట్టి ఆన్సర్స్ ఒకసారి వెరిఫై చేస్తే ఓన్లీ 1 and 2 అది అవుతుంది. ఆల్ 1, 2, 3 3 అక్కర్లేదు మనకి, ఓన్లీ 3, ఓన్లీ 2 అక్కర్లేదు. అంటే డెఫినెట్గా ఇంకా ఆన్సర్ చూస్ చేయాల్సిందే ఈ 2 అని చూస్ చేయాలి. అఫ్ కోర్స్ ఈ రెండిటి నుంచి కూడా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఈ రెండిట్లో ఆన్సర్ వాడు ఇచ్చాడు, కానీ ఈ రెండిటి నుంచి కూడా ఆన్సర్ వస్తుంది, మీరు గమనించండి. నెక్స్ట్ 59. How many boys are studying in English medium in a school offering education in English medium and vernacular medium? Vernacular medium అంటే అదర్ దాన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం కానిది వెర్నాక్యులర్ మీడియం. సో హౌ మెనీ బాయ్స్ ఆర్ స్టడింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఏం కావాలి మనకి? బాయ్స్ స్టడింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం. బాయ్స్ స్టడింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎంతమంది? ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ స్టడింగ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/4 ఆఫ్ ద వెర్నాక్యులర్ మీడియం. 3/4 ఆఫ్ ద వెర్నాక్యులర్ మీడియం అంటే వెర్నాక్యులర్ ఇక్కడ రాస్తాం, ఇంగ్లీష్ బై వెర్నాక్యులర్ 3:4. ఓన్లీ రేషియో నుంచి వస్తుందా? రాదు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్, రేషియో బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ స్టడింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం 5:4 రెస్పెక్టివ్లీ, అండ్ దిస్ ఈస్ ద వెర్నాక్యులర్. అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో వెర్నాక్యులర్ మీడియంలో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ రేషియో చెప్పేస్తున్నాడు. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ రేషియో ఇక్కడ ఎంత చెప్తున్నాడు అంటే 5:4, దిస్ ఈస్ 4:5. సో ఓన్లీ రేషియో నుంచి ఆన్సర్ రాదండి. టోటల్ నెంబర్ ఇచ్చాడా? ఎస్, టోటల్ నెంబర్ ఇచ్చాడు. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ లో టోటల్ నెంబర్ ఇచ్చాడు. టోటల్ నెంబర్ ఎంత అంటే 500. సో అంటే 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient. ఈ రెండు కంబైన్ చేసిన రాదు, టోటల్ కావాలి. ఇప్పుడు మొత్తం 3 ఉంటే ఆన్సర్ చేయొచ్చు కదండి మనం. ఎస్, బాయ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం కట్టొచ్చు. సో టోటల్ స్ట్రెంత్ ఇది. ఇంగ్లీష్ వెర్నాక్యులర్ మీడియం రేషియోలో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఎంతమందో చూడొచ్చు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళలో బాయ్స్ ఎంతమందో చెప్పొచ్చు. ఆల్ ద 3 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. దేర్ ఫర్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్, ఆల్ ద 3 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. 60 చూస్తే వాట్ ఈస్ ద రేట్ పర్సెంట్ పెర్ యానం అంటున్నాడు. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అడుగుతున్నాడు. రేట్ పర్సెంట్ పెర్ యానం, రేట్ పర్సెంట్ పెర్ యానం, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అడుగుతున్నాడు. రేట్ పర్సెంట్ పెర్ యానం. ఓకే, ఫస్ట్ వన్, అన్ అమౌంట్ డబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ 5 years అట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. డబుల్ అవడం అంటే 100 200 అవడం. 100 200 అవడం అంటే 100 రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ అవడం. 100 రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ అవడానికి 5 years పట్టింది అంటే 20% పెర్ యానం చెప్పేయచ్చండి. 1 alone sufficient. సెకండ్ స్టేట్మెంట్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ 35,000 in 4 years. The simple interest and on rupees 35,000 in 4 years is 28,000. 4 years లో 28,000 వచ్చిందట. అంటే ఇయర్లీ 7,000. ఇయర్లీ 7,000 and 35,000 into 100. Therefore again 20% rate of interest చెప్పొచ్చు ఇక్కడ కూడా. 20% rate of interest. అంటే 1 alone sufficient, 2 alone sufficient. Difference between the compound interest and simple interest and in 2 years is 1,400. సింపుల్ కి కాంపౌండ్ కి డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాడు అండి. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years. డిఫరెన్స్ 1,400 చెప్పినంత మాత్రాన ప్రిన్సిపల్ లేకుండా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చెప్పలేము. ప్రిన్సిపల్ లేకుండా థర్డ్ స్టేట్మెంట్ లో ప్రిన్సిపల్ లేకుండా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చెప్పలేము. దేర్ ఫార్ 1 alone sufficient, 2 alone sufficient, బట్ 3 alone is not sufficient. ఓకే, దేర్ ఫార్ ఇక్కడికి డేటా సఫిషియన్సీ కంప్లీట్ అయిందండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 61 to 65 నెంబర్ సిరీస్. రీజనింగ్ పీపుల్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద నెంబర్ సిరీస్.